सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। किछ रूप नहीं किछ जात नहीं, किछ ढंग ना मेरा। क्या मूँह लै बोलै गुण बिहूण, नाम जपया ना तेरा। क्या मूँह लै बोलै गुण बिहूण, नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे, पुन सतगुर केरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣ। ਸਭ ਦਿਆ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਆਓ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਵੇ ਇਕੱਤਰ। ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਵਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਦੁਚਿੱਤੀਆਂ ਦੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਜੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ।
जद उस परमात्मा के हुक्म नूं असीं समझ लिया, रीड कर लिया, अंतर ध्यान विच लगा लिया कि परमात्मा के हुक्म विच सब है, फिर साडे अंदरों मैं मेरी मुक गई। जदों मैं मुकदी है उदों ही तूं दा वासा हो जाता है। जद तक मेरे अंदर मैं किसी दे गुण गा नहीं सकता, क्योंकि मैनूं चंगा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी होंद मैनूं उच्ची दिखाई देवेगी। तो गुरु महाराज ने कहा उदों फिर मैं मुक जाती है, फिर वो परमात्मा के गीत गाउंदा है। गावे को ताण होवे किसे ताण। ये पौड़ी असी सरवण कीती सी। आओ हुण चौथी पौड़ी अंदर, वैसे हर पौड़ी का जिहड़ा तत्त केंद्री भाव हुंदा है वो पौड़ी की अखीरली तुक विच हुंदा है। जिस तरह हर शब्द का रहाओ बंद हुंदा है ना, उस रहाओ नूं रुक जाओ भाव पढ़न वक्त उस दे उत्ते विचारो थोड़ी देर, तो फिर वो शब्द के अर्थ उस आस पास ही घूम रहे होंदे हन। भाव कि जिस तरह असी सुमणी साहब का पाठ करने आ, सलोक नूं जे असी ज़्यादा थोड़ी देर विचार रुक के विचार कर लईए ना, तो फिर जिहड़ी अष्टपदी है समझण विच औखाई नहीं हुंदी। तो गुरु महाराज ने इस पौड़ी के अंदर वो सचियार वाली जुगती दसी है। तो आओ गुरु साहब अज की कह रहे हैं। साचा साहिब, एवें रुक के थोड़ा जिहा, साचा साहिब, इत्थे साहब नहीं पढ़ना। कई साहब पढ़ जाते हैं, हाहे नूं सियारी है, साहब ते हो गए जिहड़े माया दे वज्जे हुंदे ने, नहीं, इत्थे साहिब। साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार। उस परमात्मा का जिक्र करते हैं गुरु नानक पातशाह कि वो परमात्मा साचा, साचा मतलब सच्चा, हमेशा रहन वाला, कदी थिरकण वाला नहीं। वो सदा सदैव रहन वाला परमात्मा हमेशा की तरह जुगां तो रह रहा है, हुण भी है, ते आउंदे समय तक भावें धरती बनी होए या सृष्टि साजी होवे या नहीं भी साजी होवे, वो परमात्मा सदा रहेगा। वो तां उहनूं साचा कहा जाता है। साहिब, साहिब तो भाव मालक। देखो साडा मालक इक्को ही है, वो है परमात्मा, वो सच्चा है जिहड़ा। तां ही गुरु साहब ने बार बार ताकीद की है कि उस सच्चे मालक दे नाल तुसी जुड़ो। सानू सच दे नाल जोड़ना चाहते ने, और मालक असी खसम किन्ने ही बना लेने। मारे कहते तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। तू ही साडा खसम है, तू ही मालक है। तो महाराज इत्थे कह रहे हैं वो साचा साहिब है, वो सदा रहन वाला मालक है। देखो तुसी जिहड़े अंमृत पान करते ने ना, या इस तरह सोचो 1699 विच जद गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अंमृत पान कराया, ते जद श्री साहब नंगी बिल्कुल कमान विचों कढ़ के भरी संगत दे विच उस केसगढ़ की धरती ते जद महाराज ने सीस मंगे सन, तुहाडे ज्ञात विच होणगे कि उस वेले एक एक करके 5 सिंह उठे सन। सारे नहीं उठे सन, कहंदे ने 80,000 का इकट्ठ सी। ते जिहड़े जिहड़े शरीर उठे एक एक करके, उन्हां दे विच भी एक महाराज ने बड़ी वड्डी सानू धर्म की दुनिया विच एक सेध दिती सी। ध्यान देना, सब तो पहला भाई दया राम जी कट्ठे खड़े हुए सन। सतगुर चाहते सन जिसनूं मैं धार्मिक बनाना चाहुंदा हाँ, जिसनूं मैं गुरु के दायरे विच लियाना चाहुंदा हाँ, सब तो पहला उस दे हिरदे विच दया होनी चाहिए है। फिर धर्म चंद जी खड़े हुए। जिथे दया होएगी तां ही धर्म आएगा। बहुते धर्मां विच दया ना होण करके ना ते वो धर्म ना कट्टरतापन ही चला जाता है। अक्सर देखने चाहता है, मैं नाम नहीं लाँगा, लेकिन गुरु साहब ने, गुरु नानक पातशाह ने तो स्टार्टिंग ते कहता, धोल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत।
दया दा पुत्र धर्म, धर्म तो ही वाहिगुरु दया तो ही धर्म चलना है। दया होएगी तो धर्म आएगा, जे धर्म होएगी तो फिर हिम्मत राय जी खड़े होए। हिम्मत होनी जरूरी है। मैं जोड़े अपने विषय ते आ रहे हैं कि पहला दया है, दया आई, धर्म ने अंदर जन्म ले लिया। देखो धार्मिक बंदा तो कोई विखावे का थोड़ा है। जे मनु जी दया प्रवान किसी जियां नूं वेख के दया नहीं आ रही, मेरे अंदर धर्म कित्थों आएगा? धर्म तो दया सिखांदा है, ते दया आई तो धर्म आ गया। धर्म आया तो फिर की बल आ जाता है। किहड़ा? आत्मक बल। जदों आत्मक बल आंदा है फिर मोकम आ जाता है। मोकम ये फारसी का वर्ड है। यदा भाव हुंदा है कि दृढ़ निश्चा, जिस तरह फुल कॉन्फिडेंस, जदों ताकत आ जाए ना कॉन्फिडेंस नाल आ जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, गुरु के प्रति मान करके कॉन्फिडेंस आ जाना कि गुरु मेरे संग सदा है नाले। दया आई, धर्म आ गया। धर्म आया, हिम्मत आ गई, ताकत आ गई। ताकत आई तो वो जज्बा भी आ गया, जिहड़ा दृढ़ इरादा। जब ये चीज़ां कट्ठियां होईयां तो गुरु साहब ने सानू साहिब बना दिता, मालक। गुरु साहब सानू मालक ही बनाना चाहते हैं। ये परमात्मा के गुण जिहड़े असीं सरवण कर रहे हैं ना, एक ओंकार तो गुरप्रसाद, जिहड़ा भी शरीर इन्हां गुणां दा धारनी हो जाएगा, इहदे अकॉर्डिंग चलेगा, वो रब रूप हो जाएगा। हर हर जन दुई एक है, बिब विचार किछ नाए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं फिर हर ते हरि दे जन एक हो जाएंगे। तो महाराज कहते हैं वो परमात्मा भी साचा साहिब, वो सदा रहन वाला मालक है। साच नाए ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਨਾਉ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਨਾਉਨ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਏ, ਨਾਏ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਏ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ कि ਉਹਦਾ ਨਿਆਏ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਿਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਆਏ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਝੂਠੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਝੂਠੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸਾਚ ਨਾਏ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਆਏ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨਿਆਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਬੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੋਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਝੂਠ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਚ ਨਾਏ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਖਿਆ ਭਾਓ ਅਪਾਰ। ਭਾਖਿਆ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਭਾਖਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਭਾਓ। ਭਾਓ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਭਾਓ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡਰ। ਇੱਥੇ ਭਾਓ ਇਹ ਕੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਭੱਬੇ ਨੂੰ,
ਭਾਉ, ਭਾਉ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੇਮ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਭਾਉ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਖਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਅਪਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਦਾ ਬੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਹੈ, ਅਪਰੰਪਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਏ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਰਸੀਅਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੇਲਗੂ ਹੈ, ਤਮਿਲ ਹੈ, ਕੰਨੜ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਰਦੂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੋਂ ਹੀ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਬੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਏ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਧਰਲਾ ਬੰਨਾ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਖੈ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹ ਦੇ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਹਾਗਣ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ, ਕੁਚੱਜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਮੰਗਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ? ਆਖੈ ਹੈ, ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਗੈ ਹੈ, ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਦੇਹ ਦੇ, ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਦਾਤਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਹੇ ਦਾਤਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਟਪਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਦਾਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾਂ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਬੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਅਰੇ ਦਾਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੇ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬਈ ਇਹ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਨਾ ਅਰਥ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਮਲਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ? ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਕਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਏ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਲਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਲਟੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਅਰਥ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਲੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੈਰ ਪਾਓ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਦਾਤਾਂ ਦਵੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਸੁੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਨੇ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬੋ ਦੇਸ ਭਰਮਾਏ। ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਨੇ ਆ ਦੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੋ ਮੰਗ ਤੇ ਲਿਆ, ਘਰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚਿਆ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ, ਦੇਰ ਰੋਗਤਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਰ ਰੋਗਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਰ ਰੋਗਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਦੇਰ ਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਲਿਸਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਬਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਥਰੂ ਪੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂ? ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਹੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨ ਕਰੇ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਮਾਲ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਥੈਂਕਸ ਕਹੋਗੇ? ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤ ਘਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਅਕਿਰਤ ਘਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। 10 ਵਸਤੂਲੇ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ, एक बस कारण बिखोड़ गवावे, एक भी ना दे 10 पी हिरले तो मूड़ा को का करे। भाई गुरदास जी एक किरत घन दे उत्ते ना बड़ी चंगी सोहनी विचार दिंदे ने। कहंदे ने किरत घन उहदी नज़र किन्नी भैड़ी है। देखो किरत घन दी गुरबाणी विच जिहड़ा परमात्मा दी दित्तियां दातां नूं जिहड़ियां है ने उहदा शुकराना नहीं करदा, जिहड़ी नहीं है उहदा शिकवा करदा है, ਉਹ ਜੇ अकिरत घन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं भी हो सकदा है ते कोई भी हो सकदा है। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਕਦੀ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਪਰ ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਨ ਤੇ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਘਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੂੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਿਦਾ ਪਾਏ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਿਦਾ ਪਾਏ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿੰਨਿਆ। ਖਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਧਰਿਆ ਮਾਨਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਹ ਮਾਸ ਨੂੰ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਿੰਨਿਆ। ਰਿੰਨ ਕੇ ਉਸਨੇ, ਚੂੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਧਰਿਆ ਮਾਨਸ ਖੋਪੜੀ, ਇੱਕ ਮਾਨਸ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਿਸ ਮੰਦੀ ਵਾਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਰੱਤੂ ਭਰਿਆ ਕੱਪੜਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ। ਕਰ ਕੱਜਣ ਤਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਜ ਕੇ ਨਾ ਢੱਕ ਲੈ ਚੱਲੀ ਚੂੜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੂੜੀ ਨਾ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਿੰਨ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਢੱਕ ਲੈ ਚੱਲੀ ਚੂੜੀ ਕਰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ। ਹੁਣ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖ ਸੁਣਾਏ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਖੂਨ ਦਾ ਲਤਪਤ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਲਤਪਤ ਕੱਪੜਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੂੜੀ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਦਰੀ ਪਵੇ ਅਕਿਰਤ ਘਨ ਮਤ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਕਿਰਤ ਘਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਅਕਿਰਤ ਘਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਤਨੀ ਮਾੜੀ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂ? ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, तेरे दर्शन हो जान। कहते ने ना इश्क की मिजाज में पहला ये दस्तूर है, यार होए सामने सिजदा कबूल है। वाह, किसी शायर ने लिखा है कि इश्क की मिजाज में पहला ये दस्तूर है, यार होए सामने सिजदा कबूल है। ये यार सामने होवे ते सिजदा करदे हो
ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋਂ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਖਾਂ ਜਿਤ ਦਿਸੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੱਖ, ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੋੜੇ, ਹਾਹਾ ਨੂੰ ਹਨੋੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਜਿਤ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੋਲਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਤਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਾਰ ਵਸਤਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਰੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ, ਹੋਰ ਕਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀਏ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭਾਓ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣ ਨਿੰਦਰਾਵਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕੁਆਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਲਸੀ ਨੀਂਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕੁਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਓ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਰੱਬ? ਉਹ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰਾ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਚਹਿਚਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਕਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਨਾ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ। ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਵਰਸੋਂ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਹੋਂ ਤਿਨ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਜਿਨ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰਦਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਸਭ ਹਰਿਆਵਲੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹ! ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਬੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਨੋਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਐਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਤਰਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਲਾ
तेरी नहीं सुनी जाएगी। बबीहा ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ, ਉਸ ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਉਸ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ, ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਸੋਂ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਖੂਬ ਵਰਸ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲੈ। ਹੋਂ ਤਿਨਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰਤਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਸਭ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰਿਆਵਲ ਭਾਵ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ, ਖੇੜਾ, ਰਹੱਸ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਸਭ ਹਰਿਆਵਲੀ ਕਦੋਂ? ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੜ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ। ਜਾਗਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਗ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਆਮਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਆਪ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੱਤ ਏ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ। ਕਰਮੀ, ਕਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਕਰਮ ਅੱਖਰ ਸਬਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦੀ ਦਾ ਅਖਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਬੜਾ ਅਕਸਰ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰਡ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੈਸੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹੀਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਲਾਮ ਭਾਈ ਕੈਸੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਭ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਮੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ, ਕੱਪੜਾ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਤਾਂ ਰੂਪੀ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ੌਕਤ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਢੱਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਢੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੋਂ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਉਸ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਹੁਣ ਘਰ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਦ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ
एक विचार हटा दिए। देखो, बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, क्लासां अटेंड करेगा, की होएगा? उस वेले पढ़ के फिर उन्होंने सर्टिफिकेट कद मिलेगा? कि असीं कहिए जदों किरपा होएगी सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं, किरपा तद होनी है पहला तू मशक्कत करेगा। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, की होएगा? नानक ते मुख उजले। या पहला किरपा होंदी है फिर बंदा जी मेरा काम, मेरी किरपा होएगी तो मैं करांगा? नहीं, तू अमृत वेले जागेगा तां तेरे ते किरपा होएगी। तू सोच बना ली कि मेरे ते किरपा होएगी तो मैं अमृत वेले जागांगा? नहीं, इस सोच मंडल नूं चेंज करिए, इस विचारां नूं चेंज करिए। हुण कोई है कि किरपा होएगी तो मैं काम ते जावांगा, फिर तैनूं तनख्वाह भी नहीं मिलनी। जाएगा, काम करेगा, फिर तैनूं सैलरी मिलेगी। इस तरह गुरु घर की सेवा करेगा, बाणी पढ़ेगा, अमृत वेले जागेगा, तां ही सिफतां मारे ने, तां ही क्या ना, कर्मी आवे कपड़ा, बख्शिश का कपड़ा तां ही मिलेगा ना। तू कहें कि मेरे ते किरपा होएगी तो तां मैं बख्शिश वाला कपड़ा लांगा? नहीं, बख्शिश का कपड़ा तां मिलेगा जो पहला गुरु घर की सेवा करेगा। कोई भी दुनिया का कारज करिए, चंगा काम, कोई डॉक्टर तां ही बनेगा ना, पहला मेहनत करेगा। तो महाराज इत्थे यही ख्याल दे रहे हैं कि कर्मी आवे कपड़ा, की होएगा? नदरी मोख द्वार। वो मोख दा, मुक्ति दा दरवाजा खुल जाएगा। मुक्त बंधन पे हुंदे ने, सानू बड़े ही बंधन ने, काम करो लो मोहंकार विकारां दे इतने ही बंधन ने। पर जदों सतगुरु दी असीं शरण विच आ जाने हाँ, सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हाटे। अगन सागर बूढ़ संसारा, नानक बाहां पकड़ सतगुरु निस्तारा। तो महाराज इत्थे कह रहे ने कि वो परमात्मा की करदा है, तैनूं फिर मोख द्वार दे दिंदा है, फिर किरपा होंदी है। पहला असी उद्यम असी कीता है, असी चाहते हैं उद्यम भी ना करिए तो किरपा भी हो जाए, वो दो गल्लां नहीं हो सकदियां। जदों असी गुरु घर की सेवा की, अमृत वेले आलस नूं त्याग्या, असी बैठ के परमात्मा का नाम जपिया, तो जपण तो बाद सानू सिफतां रूपी कपड़ा गुरु साहब ने सानू पा दिता कि जाओ हुण तुसीं सिफतां दे बख्शिश तुहानू मिल गई है। जदों ये पीच प्राप्त हुई तो फिर की होया? वो मोख द्वार, नदरी, वो बख्शिश का, मुक्त का द्वार साडे वास्ते खुल गया। तो पातशाह कहंदे ने फिर किस तरह सचार बन गए? नानक इवें जाणीए। इत्थे एवें नहीं पढ़ना, जे एवें पढ़ांगे तो नानक की जानदा है? नहीं, पढ़न वक्त तवज्जो देनी है, नानक इवें जाणीए। नानक कहंदे ने तैनूं इस तरह ज्ञान हो जाएगा, इस तरह तू जान जाएगा कि सब आपे सचियार। वो परमात्मा जिहड़ा सचियार है, सब पासे उही वरतारा हो रहा है, ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆਪ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨੇਮ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਦਾਸ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ 10-20 ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਢਾਲੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੰਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਬਖਸ਼ੰਦ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਔਗਣ ਗਲਤੀ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।